இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கிர்ஷாஃப் laws பத்தி படிச்சோம். There are two laws. One is current law applicable at junctions of circuits. Then the other one is voltage law applicable only in closed circuit. Closed na loop nu solluvom. Closed ingradhukku innoru vaartha loop. Loop nali closed circuit nu artham. So circuit analysis la Kirchhoff law is useful. It is based on Ohm's law. adukku oru example mari paathom. adukapra further rendu example book la irukku. It's all very self explanatory. Example problem poi nama thirupi போட்டு இருக்க வேண்டாம். அப்புறம் எண்டில் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ல நிறைய இருக்கும், அது போடலாம். அதனால் நான் வந்து அந்த illustration 1 illustration 2 புக்கில் இருக்கிறத நான் இப்போ அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது ரொம்ப பார்த்தாலே தெரியுது, என்னென்னு ஈஸியாக புரியுது. whereas we'll do some new problems from the exercise. So Kirchhoff lawவில் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுடைய சர்க்யூட்டை நிறுத்திட்டு இப்போ we'll go to very important analysis of circuits. It is based on the further analysis of circuits is based on what is called a network designed by Wheatstone. This is the scientist name, Wheatstone. So Wheatstone's network nu peru. Network na or circuit. Okay, network ingradhu electrical circuit ku peru network solluvom. Adukku innoru peru bridge nu solluvaanga. Yen bridge ingra peru vandhudu na solli theren. Wheatstone network ingradhu enna? The Wheatstone design panna network எங்கெல்லாம் applicable, எங்கெல்லாம் applications இது இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ Wheatstone நெட்வொர்க்கை முதல்ல நான் வரைகிறேன். நெட்வொர்க் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்னா அது அனாலிசிஸ்க்கு Kirchhoff laws தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ Kirchhoff law இஸ் த Ohm's law உடைய another version based on current and voltage in a circuit. Circuit analysis யூஸ் ஆக போகிறது. ஸோ Wheatstone நெட்வொர்க்கில் it consists of 4 resistors. The resistors are named P, Q, R and S. Arranged in a particular form. I will say there are 4 resistors in 4 arms nu solluvaanga. Arms na or line circuit la irukra or line ku per arm nu peru. So or point I will take this point as A and draw a resistor P to the point B. So point between points A and B resistor P irukku. I will take another resistor R connected to the point I would call D. Between now B kapram B lende take another resistor Q, call this other end of resistor Q C. Between C and D consider the 4th resistor S. So A, B, C, D are junctions. Between junctions B and D we connect a galvanometer. Galvanometer நம்ம இப்போ படிக்க முடியாது. galvanometerனா என்னன்னு தெரியாது. galvanometer டெஃபினிஷன் மட்டும் சொல்றேன். Galvanometer is a device to check if there is a current in a circuit, electrical circuit. So current இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மீட்டர் பேர் galvanometer. அதோடைய பேசிக் பிரின்சிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்னு என்னென்னு மேக்னட்டிசம்னா என்னென்னு படிச்சுட்டு தான் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஒரு டிவைஸ்னு வச்சுக்கிறோம், அவ்வளோதான். இட்ஸ் எ டிவைஸ் டு செக்னு என்ன அர்த்தம், கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அது யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும், டிவிஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும்,
scale is ஒரு curved scale. Pointer இருக்கும். Pointer is always at the center. The divisions are numbered from 0 at the center to some 25 or 30 on either side. So current இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றது, current வந்து ஒரு சர்க்யூட்ல இருக்கா இல்லையானா current இப்படி travel flow ஆகலாம், opposite direction flow ஆகலாம். அதுக்கு ஏதா போல இது சென்டர்ல இருந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா ஒரு டைரக்ஷன்ல கரண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னா கரண்ட் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அர்த்தம். ஸோ அதாவது galvanometerன்னு ஜீன்னு போட்டு சப்போஸ் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த galvanometer இன் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது இது டிஃப்ளெக்ஷன் ரைட்டில் காமிச்சதுன்னா சப்போஸ் யூ சென்ட் அ கரண்ட் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் காமிக்கும். ஸோ கரண்ட் இருக்கான்னு சொல்லும், எந்த டைரக்ஷனில் போகிறதுன்னு சொல்ல முடியும். இதால் galvanometer ஸோ galvanometer வந்து எத்தனை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது. அதாவது 0.1 ஆம்பியர் 1 ஆம்பியர் அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட்லாம் காமிக்காது galvanometerல. Galvanometer must be converted into a meter to measure the current is called ammeter. அதை நம்ம அப்புறமா இதை பற்றி அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு மேலே இன்ட்ரோடக்ஷன் galvanometer வேண்டாம். ஸோ galvanometer என்ன பண்ணுறோம், பிட்வீன் பி அண்ட் டி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது பிலேருந்து டிக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம் டைரெக்டாக. எப்போனா when you connect a source of EMF between the points A and C. So battery is connected between the points A and C. கனெக்ட் பண்ணோன்னு பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் லாங்காக வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இட் வில் சென்ட் அ கரண்ட் ஐ. இந்த ஐங்கிற கரண்ட் இங்கே வந்தோடனே லெட் அஸ் அஸ்யூம் இட் இஸ் ரெண்டாக பிரான்ச் ஆகிடும், பிரிஞ்சு போயிடும். இந்த அஸ்யூம் I1 flows through P, I2 flows through R. ஸோ ஐங்கிறது அப்போது ஐங்கிறது என்ன ஆகிடுறது, I1 I2ன்னு பிரிஞ்சிடுறது தெரியுறதா. I is only divided into 2. இங்கே I வரும்போது I1 இங்கே வருது. I1 when it flows through Q, let us call this I3. அப்போ I1 என்ன ஆகணும், ஸ்பிட் ஆகணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல திருப்பி ரெண்டு பிரான்ச் ஆகுது இல்லையா. அஸ்யூம் the current through the galvanometer is IG. ஸோ I1ங்கிறது தான் IG ஆகும் I3 ஆகும் பிரியறது. நெக்ஸ்ட் அந்த I3 இதில் ஃப்ளோ ஆகும். வாட் அபவுட் I2? I2 இங்கே வரும்பொழுது அது ஸ்பிட் ஆகிறதா வரைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன், இங்கே IG இங்கே இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, I2 இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஜங்ஷனில். இதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் இப்படி தான் போய் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. ஸோ இதை வந்து கரண்ட் த்ரூ எஸ்ஸை நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், I4ன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ I1 I2 I3 I4 இந்த 4 ஆர்ம்ஸ்லேயும் இருக்கிற கரண்ட்ஸ் இது த்ரூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெசிஸ்டர்ஸ் P, Q, R and S and the current through the galvanometer between B and D point வந்து IG-ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கேன். சரியா, இப்போ ஃபைனலாக இது எல்லாமே ஆட் அப் ஆகி என்ன வரும், I தான் ஃப்ளோ ஆகி வரும் அப்படி. ஸோ I வெளியில் போச்சு, I திரும்பவும் சோர்ஸ் ஆஃப் EMF-குள்ளே உள்ள வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த நெட்வொர்க்கை அனலைசிஸ் பண்ண போகிறோம். அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னா என்ன, we have to apply Kirchhoff law to this network. இது எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க்கு நம்ம கிர்ஷாஃப் லா அப்ளை பண்ணுறோம்னா முதல்ல கரண்ட் லாங்கிறது ஜங்ஷன்ஸில் தான் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஜங்ஷன்ஸில் லெட் மீ டேக் த ஜங்ஷன் பி. ஜங்ஷன் பியில் பார்க்கலாம். ஸோ I1 is coming inside and I3 IG are going out. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், கம்மிங் இன் பாசிட்டிவ் எழுதினா கோயிங் அவுட் நெகட்டிவ் எழுதணும். அதாவது I3 IG is also going out of junction இல்லையா, மைனஸ் அப்போ IG is equal to 0. ஸோ கரண்ட் லாவுடைய பிரகாரம் இப்படி எழுதலாம். இதை வேறு விதமாகவும் எழுதலாம் சொன்னோம் இல்லையா. தட் இஸ் இன்கமிங் கரண்ட் I1 is equal to sum of the outgoing currents. Outgoing அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம துறைக்கிற மாதிரி தான் அர்த்தம். தட் இஸ் I3 plus IG. தெரியுறதா, இதே நான் ரீரைட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். சரி, ஜங்ஷன் டி பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்தது அப்ளை கரண்ட் லா அட் தி ஜங்ஷன் டி. ஜங்ஷன் டியில் என்ன ஆகுது, I2 இஸ் கம்மிங் இன், IG இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் இன், I4 இஸ் ஃப்ளோயிங் அவுட். ஸோ என்ன பாசிட்டிவ் எழுதுறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, I2 கம்மிங் இன், IG கம்மிங் இன்,
into the junction, to the junction, I4 is out of the junction, minus I4 is equal to 0. So, இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம? I2 plus IG is equal to I4. I4 அந்த பக்கம் தரத்திடலாம் இல்லையா? That is, இதை இங்கேருந்து எழுதலாம். அல்லது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? The two currents are coming in, one current is only flowing out. அப்போ in is equal to out அப்படிங்கிறது எழுதுகிறோம். ஸோ ஜங்ஷன் லாவை அப்ளை பண்ணியாச்சு. These two relations are obtained by applying current law at the junctions B and D respectively. இப்போ செகண்ட் வோல்டேஜ் லாவை அப்ளை பண்ணலாம். நிறைய லூப்ஸ் இருக்கு பார்க்கலாம். ABDAன்னு ஒரு லூப் இருக்கு, BCDBன்னு ஒரு லூப் இருக்கு, அப்புறம் ABCDAன்னு ஒரு லூப் இருக்கு. இந்த அவுட்டர் லூப்ல வேற இருக்கு, இன்னர் லூப் இப்படி இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் செவரல் லூப்ஸ். இதில் நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடியது ரெண்டு லூப் தான் பண்ண போகிறேன். ABDA. ஸோ கன்சிடர் லூப் ABDA. இது லூப் செகண்ட் லா தான் அப்ளை பண்ணுறோம். தட் இஸ் லூப் லா அல்லது வோல்டேஜ் லா. ABDA. வோல்டேஜ் லா என்ன? கரண்ட் மல்டிப்ளைடு வித் ரெசிஸ்டர் ஆர் ஆல் ஆடட் அப் and equated to the EMF. அதாவது பேட்டரி இருந்ததுன்னா EMF, பேட்டரி EMF இல்லைன்னா 0. ஸோ நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் சுற்றி வர போகிறோம்? இந்த டைரக்ஷனில். கரெக்டாக ABDAன்னு சொன்னேன். இப்படி சுற்றி வர போகிறோம். அப்போ I1 flowing this way, I1P. IG current flowing through galvanometer. galvanometerன்னு சொன்னோன்னே அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். galvanometer ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை Gன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ capital G is the resistance offered by the galvanometer to the flow of current. ஸோ இதுவும் ஒரே டைரக்ஷனில் போகிறதா? அப்போ 2 ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இந்த லூப் அப்படி சுற்றி வரும்போது I2 இஸ் கமிங் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போது மைனஸ் I2ன்னு எழுதணும்னா, ஏன்னா என்னுடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் நான் மூமெண்ட் இப்படி இருக்குது, பட் கரண்ட் இப்படி இருக்கிறதால மைனஸ் I2 passing through resistor R. That is equal to அந்த லூப்பில் ஏதாவது EMF இருந்ததுன்னா, EMFனா சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இருந்தால், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை, அப்போ equal to 0. So ABDA loop law according to the Kirchhoff's second law is I1P plus IGG minus என்ன இப்படி போகிறேன் ஆப்போசிட்டில் I2R is equal to 0. Let me take இப்போ இந்த லூப் எடுத்துக்கலாம். Bலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். BCDA சாரி BCDB லூப்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கே திரும்பி வரணும் இல்லையா? அதான லூப்பு. ஸோ BCDB. ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் சுற்றி வர போகிறேன்? இப்படி சுற்றி வர போகிறேன் நான். அப்போ I1 அதே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதால, சாரி I3 அதே டைரக்ஷனில் இருக்கிறது, I3 பாசிங் த்ரூ Q. C to D போகும்போது I4 ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அப்போ மைனஸ் I4 மைனஸ், ஏன்னா இப்படி வர போகிறேன் நான் ஆப்போசிட்டில் போகிறதால மைனஸ் I4S. தென் D to B போகிறேன்னா போகும்போது IG ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதால மைனஸ் IGG. இந்த லூப்லேயும் சோர்ஸ் ஆஃப் EMF எதுவுமே இல்லை, பேட்டரி எதுவும் இல்லை, அதனால் ஈக்குவேட்டட் டு 0. ஸோ இந்த ரெண்டு லூப்புக்கும் டைரக்ஷன் சென்ஸ் கிளாக் வைஸ்லேயே நான் போயிருக்கேன். அது வோல்டேஜ் லா, கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது வரக்கூடிய ரிலேஷன் புரியுறதா இது? இப்போ இந்த 4 ரிலேஷன் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. 2 ஜங்ஷன் ரூலும் 2 லூப் ரூலும் அப்ளை பண்ணி 4 ரிலேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதை நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். வீட்சனுடைய ஐடியா நெட்வொர்க் இது. இப்போ இந்த வேர்டுக்கு வரேன், பிரிட்ஜுங்கிறதுக்கு வரேன். இது பிரிட்ஜுங்கிற பேர். பிரிட்ஜுக்கு இப்போ பிரிட்ஜுன்னு சொல்லும்போது பேலன்சிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும். பேலன்சிங்னா இந்த இடத்துல என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பேலன்சிங்? பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் அல்லது நெட்வொர்க்லாம் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த கேல்வனாமீட்டர் வழியாக நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ், அதுக்கு பேர் பேலன்சிங்னு பேர்.
that is the current I1 என்னது சொன்னோம் I3 ஆவும் IG ஆவும் பிரியறதுன்னு சொன்னோம்ல இங்க அது பிரியாம IGங்கற கரண்ட் இப்படி வருதுன்னு சொன்னோம் அதே போல இந்த I2 எடுத்துக்கலாம் I2 இங்க வரும்போது இப்போ இது மறந்துட்டு இங்க பாருங்க I2 வரும்போது I2 அதே போல ரெண்டு பிரியணும்ல இப்படி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் அப்படி பிரியும் பொழுது அப்போ there is a part of I2 that will try to flow up from D to B part of I1 is trying to flow from B to D அந்த நெட் கரண்ட் தான் நம்ம IG ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ I1 ல இருந்து கொஞ்சம் இப்படி flow ஆகும் I2 ல இருந்து இப்படி flow ஆகும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நெட்டா நான் டவுன்வர்ட் flow இருக்கு B to D இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் இந்த PQ RS values எல்லாம் chosen such that IG goes to 0 அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பேரு தான் balancing the bridge ன்னு பேரு balancing the bridge னா என்ன அர்த்தம் current through the galvanometer is 0 ன்னு அர்த்தம் அப்ப current through the galvanometer 0ங்கறத நம்ம இந்த நாலு ஈக்குவேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணினா current through the galvanometer 0 னா என்னாச்சு IG 0 னா it will produce I1 is equal to I3 தெரியுதா சோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் ரூல்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் IG is equal to 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் அப்ப என்ன ஆகும் இது 0 அப்படினா I1 is equal to I3 னு ஆயிடும் இதையே மாடிஃபை பண்ணி எழுதுறேன் புரியுதா சோ I1 is equal to I3 எப்ப வரும் balancing the bridge போது வரும் balancing the bridge னா என்ன அர்த்தம் there is no flow of current in the galvanometer னு அர்த்தம் அதே கண்டிஷனை செகண்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது IG goes to 0 அப்போ I2 becomes equal to I4 இத அழிச்சு எழுதுறேன் புரியுதா சோ IG 0 ஆச்சுனா I2 is equal to I4 அப்ப என்ன அர்த்தம் இது பார்க்கலாம் I3ங்கற கரண்ட் I1ங்கற கரண்ட் சேமா தான் இருக்கும் ஏனா IG 0 அப்ப இங்க வர கரண்ட் அப்படியே ஃப்ளோ ஆயிருக்கணும் அதே போல இங்க பார்க்கலாம் I2ங்கற கரண்ட் இந்த பக்கம் போக முடியாது ஏனா இது 0 னு சொல்லிட்டோம் அப்ப I2ங்கற கரண்ட் தான் I4 ஆ இருக்கணும் சோ இது இன்னும் புது ரிசல்ட் இல்ல புரிஞ்சுதா I1 and I3 are same I2 I4 are same சோ இது ரெண்டும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ we'll go to the third equation இதுல நம்ம என்ன பண்ணனும் IG 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் IG 0 னா இந்த ப்ராடக்ட் 0 ஆயிடுது அப்ப இந்த ப்ராடக்ட் 0 ஆச்சுனா what do you get I1P இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு அந்த பக்கம் அமிச்சிட்டா I1P is equal to I2R so I1P is equal to I2R னு வரும் same way when you substitute or put IG is equal to 0 this goes to 0 so this with the negative sign goes to the other side அப்ப என்ன ஆகும் I3Q the I3Q is equal to இது அந்த பக்கம் போயாச்சு I4S so நாலு ஈக்குவேஷன் இப்போ இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு இப்படி சிம்பிளிஃபை ஆயிருக்குன்னு புரியுதா எந்த கண்டிஷன்ல சிம்பிளிஃபை ஆயிருக்கு balancing the bridge ங்கற கண்டிஷன் what do you mean by balancing the bridge there is no current flow through the galvanometer அப்படிங்கறது balancing the bridge னு பேரு அல்லது balancing the beats network னு பேரு அப்ப IG 0 போட்டோம்னா the equations become simplified இப்போ just see put this I1 is equal to I3 I2 is equal to I4 in the fourth equation ல போடலாம் அதாவது fourth equation ல என்ன இருக்கு I3Q னு இருக்குல அப்ப I3ங்கிறது யாரு I1 I4ங்கிறது யாரு I2 so fourth equation will be simplified using first two equations so fourth equation என்ன ஆறுது இங்க எழுதிட்டுமா fourth equation will become I3 க்கு நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் I1 ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் I4 க்கு எது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் I2 ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் அப்போ this will become I1Q is equal to I2S so using the first two equations in the fourth equation is modified to I1Q is equal to I2S now so இது third equation சொன்னேன் இது fourth சொன்னேன் இது 5 னு எடுத்துட்டா இது 1 இது 2 substituted in 4 becomes 5 so 3 and 5 இப்ப கம்பேர் பண்ணலாம் 3 and 5 I1P is equal to I2R I1Q is equal to I2S னு இருக்கு இல்லையா இதில இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்
From equation 3, let me find I2 by I1 ratio. So I2 by I1, up and now the R will come down to this. So we will get P over R. From equation 3, we get I2 by I1 is P over R. From equation 5 இங்கிறது இதோ இருக்கு. Once again find I2 over I1. I2 by I1 is Q by S. So we have got two relations, I2 by I1, two relations வந்திருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணோம்? Right hand sides are equal. So from this we find P by R is equal to Q by S. In the final relationship of the resistors P, Q, R, S இருக்கு இல்லையா, that is called the condition for balancing Wheatstone bridge. So நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிட்டோம்? பேலன்ஸ் கண்டிஷனில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு பார்த்தோம். ஃபைனலாக அந்த சேஞ்சஸை இந்த ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம். தட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த ரெசிஸ்டர்ஸ் இதுவும் இந்த ரேஷியோவும் சேமாக இருக்கணும். அது இந்த நெட்வொர்க்கில் பார்க்கும்போது புரியும். P divided by R is equal to Q divided by S அப்படின்னு வந்திருக்கு. தெரியுறதா? P over R is equal to Q over S. இந்த situation P, Q, RS என்ன வேணா வேல்யூஸ் இருக்கலாம், பட் the ratio P by R equal to Q by S னு இருந்தா there is no current in the galvanometer. That is called balancing bridge னு அர்த்தம். இது கொஞ்சம் ரீரைட் கூட பண்ண முடியும். எப்படி பண்ணலாம்? இந்த R அந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகலாம், Q-வை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகலாம். ஸோ இதுலேருந்து இது ரீரைட் கூட எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? P by Q is equal to R by S. ஒன்ஸ் அகைன் நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம முதல்ல என்ன சொன்னோம்? P by R is equal to Q by S சொன்னோம். ஏன் இப்படி எழுத முடியாதுன்னா பார்க்கலாம். P by Q is equal to R by S. So either way, in the resistor divided by this resistor should be equal to the ratio of these two, R by S, or P by R is equal to Q by S for balancing. So we can use either this or that. Both are equivalent. So இதுலேருந்து இது வரும், அதுலேருந்து அது வரும். தெரியுறதா? So this is the analysis of Wheatstone's bridge or network under balancing condition. இது நம்ம இந்த ஒரு ஐடியாவை Wheatstone நெட்வொர்க்கை வச்சுட்டு நாம நிறைய டிவைசஸை டிசைன் பண்ண முடியும். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ். ஸோ மீட்டர் பிரிட்ஜுங்கிற டிவைஸோடைய யூஸ் என்ன, பேசிக் பிரின்சிபிள் என்ன, அதாவது Wheatstone நெட்வொர்க் தான் பேசிக் பிரின்சிபிள், அதையும் பார்த்துட்டு அதோடைய யூஸ் என்ன, அதாவது அதோடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்காக எடுத்துக்கலாம் நம்ம.